کے عظیم اور خوبصورت نام میں میری طرف سے تمام حاضرین کو پیار بھرا سلام۔ کتنے لوگ مجھے نیٹ پر دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر، فیس بک پر، آپ سب کو بھی میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ آپ سب میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر کسی کے شیئر کرنے سے کسی اور تک کلام پہنچ جائے اور اس کی زندگی تبدیل ہو جائے تو اس کا اجر وہی شخص پائے گا۔ تو آئیے ہم جلدی سے کلام کی طرف آئیں گے، اور آج ہم یسائی کی کتاب اس کا 55 باب میرے ساتھ آپ نکال لیجئے، اور اس کی 6 آیت ہم پڑھیں گے۔ 6 آیت سے 9 آیت تک ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے۔ یسائی کی کتاب 55 باب 55 چیپٹر ورس 6۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور خداوند کی طرف پھرے، وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ خدا کے خیال اور ہیں اور انسان کے خیال اور ہے۔ چونکہ خدا آسمان پر رہتا ہے، بلند و بالا ہے، اس لیے اس کے خیالات بھی بلند و بالا ہے۔ چونکہ خدا پاک ہے، اس لیے اس کے خیالات بھی پاک ہیں۔ چونکہ خدا اچھا ہے، وہ بھلا ہے، وہ عظیم ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ جلالی ہے، اس لیے اس کے خیالات بھی ویسے ہی ہیں۔ انسان چونکہ زمین پر آتا ہے، اس کے خیال بھی زمینی ہیں، اور یہ رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جسمانی نیت موت ہے، لیکن روحانی نیت ابدی زندگی اور اطمینان ہے۔ اور جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور یہاں پر خدا شکوہ کر رہا ہے، گلہ کر رہا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور تمہارے خیال میرے خیال نہیں، میری راہیں تمہاری راہیں نہیں، اور تمہاری راہیں میری راہیں نہیں، بلکہ جس طرح زمین سے آسمان بلند ہے ویسے ہی میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ اور کلام کہتا ہے جیسے تیرے دل کے اندیشے، یعنی جیسے تیرے دل کے خیال ہیں، جیسے تیری سوچیں ہیں، ویسے ہی تیرے لیے ہو جائے گا۔ اگر ہمارے خیال اونچے ہیں، ہماری رویا بڑی ہے، ہمارا ایمان بڑا ہے، تو خدا بڑے کام کرے گا۔ آمین۔ اگر آپ کے خیال چھوٹے ہیں، آپ کی سوچیں چھوٹی ہیں، آپ کے پلان چھوٹے ہیں، آپ کے منصوبے چھوٹے ہیں، تو خدا بھی چھوٹا کام کرے گا۔ چونکہ خدا بڑا ہے، اس لیے آپ کے خیال بھی بڑے ہونے چاہیے۔ آپ بڑے خدا کو ماننے والے ہیں، آپ زندہ خدا کو ماننے والے ہیں، آپ کسی ایسے خدا کو ماننے والے نہیں ہیں جو چھوٹا ہے، جو محدود ہے، بلکہ آپ کا خدا، میرا خدا لامحدود ہے، وہ بلندیوں پر سرفراز ہے، وہ ایک ہی وقت میں آسمان کی بلندیوں، زمین کی انتہوں میں بسنے والا خدا ہے، وہ سمندر کی لہروں کو تھما دینے والا خدا ہے، وہ سمندر کے جوش و خروش پر حکمرانی کرنے والا خدا ہے۔ اس کی آواز آگ کے شعلوں کو جیت دیتی ہے۔ آمین۔ اس لیے وہ کہتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور میری راہیں تمہاری راہیں نہیں۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب رہو، اس کی طلب رکھو۔ جیسے زکئی کے اندر یسوع کی طلب تھی، وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اور یسوع کو پہلے پتا تھا زکئی وہاں پر ہے، کوئی شخص اندر سے مجھے پکار رہا ہے، طلبگار ہے، اور کلام کہتا تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہو جاؤ گے تو میں تم کو مل جاؤں گا۔ جب یسوع وہاں پر گیا، یسوع کو پتا تھا ایک بندہ وہاں پر میرا انتظار کر رہا ہے،
यीशु ने कहा कहीं नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। हमारे अंदर तलब किसकी है? दुनिया की चीजों की है। जबकि कलाम कहता है दुनिया की चीजों की तलाश में ना रहो, पहले तुम मेरी बादशाही राष्ट्रवादी की तलाश करो, दुनिया की सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। आमीन, हालेलुया। तलब रखो, जिसके पास खुदा है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास खुदा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। और यीशु ने कहा था तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए हम खुदा को छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, जो शख्स खुदा के पीछे भागेगा, दुनिया और दुनिया की दौलत उसके पीछे भागेगी। ये 25 साल पहले मुझे किसी ने ये राज की बात बताई थी। और जो लोग दौलत के पीछे भागते हैं, दुनिया के पीछे भागते हैं, दौलत उनके आगे के भागती है। इज्जत, दौलत, सरफराजी, सब कुछ उनके आगे के भागती है, और वो उनके पीछे सारी जिंदगी भागते रहते हैं, जब तक खुदा ही घर ना बनाए। बनाने वाले की मेहनत अबस है। खुदा ही तुमको हर किस्म की दौलत और ताकत हासिल करने के लिए और ताकत देता है। इसलिए वो कहता है जब तक खुदा मिल सकता है उसके तालब रहो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम आसमान पर चले जाएंगे तो खुदा हमसे दूर हो जाएगा, बल्कि वो अब तो हमको आईने में धुंधला सा दिखा देता है, उस वक्त हम रूबरू देखेंगे, उस वक्त हम ज्यादा करीब हो जाएंगे। लेकिन कलाम कहता है अब तुम खुदा के नजदीक हो तो खुदा तुम्हारे नजदीक आएगा। अब जब तक खुदा हमें जमीन की बात हो रही है, मिल सकता है तो हमें उसको तलाश करना चाहिए, उससे ढूंढना चाहिए। ठीक है, जैसे वो हमें ढूंढता है वैसे हमें खुदा की तलाश करना चाहिए। तड़के में तेन ढूंढा यार अब मेरे क्या पाके तो लभ रहे जो सही सूरज चढ़िया होता है उदो तो फिर यही ही आप गा सकने तेरे के मैं तेन ढूंढा। एक दिन मैं जा रहा था तो कोई ये सबूर कर रहा था, धूप चढ़ी हुई थी। दिल तो मेरा करे कि मैं जावा इनू जाके कहां कि हुण तू तेरे के ढूंढने आया, तेरा तड़का खत्म हो गया, सेवियां वाला तड़का है या पराठे वाला तड़का है। तो इसलिए तड़के जो है खुदा का बंदा दौर जो है वो खुदा को ढूंढता है। प्रेज गॉड। और जिसने हर रोज खुदा को ढूंढ लिया, सुबह सवेरे उठकर उसको सारा कुछ मिल गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे लिखा है जब तक वो नजदीक है उससे पुकारो, शरीर अपनी राह को तरक करे। शरीर लफ्ज शरारत से निकला है, और शरारत जो है ये कौन करता है? इब्लीस करता है। शरीर का काम है शरारत करना, इसलिए शरीर अपनी राह को तरक करे। बहुत सारी राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। शरीर अपनी राह को अगर वो अपनी राह पर, अपने दिल की राहों पर, अपनी आंखों की मंजूरी में चल रहा है, या इब्लीस की राहों पर चल रहा है जिसकी इंतहा में मौत की राहें हैं, तो आज खुदा कहता है शरीर अपनी राह को तरक करे, रद्द करे, छोड़ दे उस राह को और उस राह पर चले जिसके बारे में यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। शरीर अपनी राह को तरक करे और बद किरदार अपने ख्यालों को। किसी खातम ने कहा कि आप परिंदों को उड़ने से तो मना नहीं कर सकते, पर घोंसला बनाने से तो मना कर सकते। इब्लीस का काम है, इब्लीस दिमाग पर, जहन पर अटैक करता है, बुरे ख्याल डालता है, बुरी सोचे जाता है, यहां तक कि बुरे बुरे ख्वाब आपको आएंगे। कई लोग मुझसे दुआएं करवाते हैं कि हमें बुरे ख्वाब आते हैं। क्यों? क्योंकि काम की कसरत के सबब से ख्वाब देखा जाता है। जब आप बुरी फिल्में, बुरे ड्रामे, बुरी मूवीज मोबाइल पर देखेंगे, आपको वैसे ही ख्याल आएंगे, आपको वैसे ही ख्वाब आएंगे। जैसा आप सोचेंगे, जिस काम पर आप वर्क करेंगे, जिस चीज पर आप काम करेंगे, वैसे ही ख्वाब आपको आएंगे। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा देखें। ये शरीयत की किताब मेरे मुंह से यही फिर ख्वाब आएंगे। अगर शरीयत को देखेंगे, कलाम को देखेंगे, तो फिर यही ख्वाब आएंगे कि मैं कलाम सुना रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं, मैं रूहें बचा रहा हूं। अच्छे ख्वाब आएंगे आपको। इसलिए वो कहता है बदकिरदार अपने ख्यालों को, यानी बुरे ख्यालों को मौका ना दें। कलाम कहता है इब्लीस को मौका। जब ये इब्लीस आपके ज़हन को आकर मुंह से करे, अपने सर पर हाथ रखकर डांटना शुरू करें इब्लीस को। आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास इख्तियार है कि खुदा के ऊपर ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला कर दो, वो तुमसे भाग जाएगा। और वो भाग जाएगा क्योंकि कलाम में लिखा वो भाग जाएगा, पर आप मुकाबला
نہیں کرتے بلکہ آپ اس کے ساتھ ملوث ہو جاتے ہیں، اور پھر خواہش حاملہ ہوتی ہے، گناہ کو جنم دیتی ہے، گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا ہوتی ہے۔ حوا نے دیکھا ہی تھا نا، یہ پھل دیکھنے کو اتنا خوش معلوم ہوتا ہے، کھانے کو کیسا ہوگا؟ پہلے اس نے دیکھا تھا، پھر اس نے جا کر پلاننگ کی کہ میں وہ کھا نہ لوں، منع بھی کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے وہ کھا لیا اور پھر باغ عدن سے باہر چلے گئے۔ اس نے لکھا ہے کہ بد کردار اپنے خیالوں کو کیا کرے؟ بد خیالوں کو ترک کرے اور وہ خداوند کی طرف پھرے، پس توبہ کرو اور جو لاؤ پھر جاؤ، اور خداوند کی حضوری سے تازگی کے دن آئے گی، تازگی آئے گی، برکت آئے گی، نجات آئے گی، شفا آئے گی، خوشحالی آئے گی، بحالی آئے گی۔ اور اس لیے لکھا ہے اور خداوند کی طرف پھرے اور اس پر وہ رحم کرے گا، اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ تمہارے گناہ کتنے ہی کرمسی کیوں نہ ہو، گاڑے کیوں نہ ہو، بڑے کیوں نہ ہو، برف کی مانند صاف کر دے گا، برے کا خون وہ آپ کو دھو دے گا، آپ کو پاک کرے گا، کثرت سے آپ کے گناہ جتنے مرضی بڑے ہیں وہ معاف کر دے گا، ایک چٹکی میں معاف کر دے گا۔ آپ ایک عورت کو دیکھیں جو بدجلد تھی، بد کردار تھی، یسوع کے قدموں میں آئی، آنسوؤں سے پاؤں کو دھویا، بالوں سے صاف کیا۔ شمعون پترس کہنے لگا اگر یہ یسوع ہوتا تو اس کو پتا ہوتا یہ بدجلد عورت ہے، لیکن یسوع نے کہا اس کی طرف دیکھ کر جس کا زیادہ قرض معاف ہوتا ہے وہ زیادہ محبت دکھاتا ہے۔ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہیں دیا، لیکن اس عورت نے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں کو دھویا، اقرار کیا جو آنسوؤں سے بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا، اور بالوں سے صاف کیا ہے۔ اس نے اقرار کیا ہے، اس نے دعا کی ہے، تجھے نہیں سنائی دی، اس نے اگر توبہ کی ہے، اس لیے میں نے اس کے قرض کو معاف کر دیا کثرت کے ساتھ۔ اس لیے آگے لکھا ہے خداوند فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ میرے خیال تمہارے خیال، جیسے باپ ہوتا ویسے بیٹا ہوتا نا، میرے خیال تمہارے خیال نہیں، میری کوالٹیز، میری خوبیاں تمہارے اندر نظر نہیں آ رہی جو میرے اندر ہے۔ پالوس کہتا ہے ہم نے مسیح کو پہن لیا ہے، جب مسیح کو پہن لیا تو پھر ذہن پر، جب ہم نے مسیح کو پہن لیا، سوچوں پر، خیالوں پر، پورے بدن پر، کیا تم نہیں جانتے ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو ہم نے مسیح کو پہن لیا۔ جب مسیح کو پہن لیا تو پھر مسیح کی خوبیاں ہمارے اندر نظر آنی چاہیے۔ مسیح نے معاف کیا، ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ مسیح نے محبت کی، ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے۔ مسیح کے اندر فرما برداری تھی، ہمارے اندر بھی فرما برداری ہونی چاہیے۔ یہ ساری خوبیاں ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ اور آگے لکھا ہے اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ اب ہم سیکھیں گے، حوالے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اگر حوالہ جات پڑھیں گے تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا۔ آپ حوالہ جات نوٹ کیا کریں، اگر آپ کلام سیکھنا چاہتے ہیں، جتنے بھی یوٹیوب پر بھی مجھے اس وقت سن رہے ہیں، اپنے پاس کاپی پینسل رکھیں، چونکہ اگر ہم سارے حوالہ جات پڑھیں تو زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے، اس لیے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اور آپ نوٹ کرتے جایا کریں اور گھر میں جا کر ان حوالہ جات کو پڑھا کریں۔ پچھلے سنڈے جب میں نے کہا کہ پہلا کرنتھیوں 7واں باب اپنے گھر میں جا کر پڑھیے گا، تو جب میں نے وزٹ کی تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجھے بتایا کہ پاسٹر صاحب ہم نے وہ حوالہ کر پڑھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بچوں کے اندر یہ دلچسپی پیدا ہوئی ہے کہ پاسٹر نے ہمیں کو کام دیا تھا، وہ گھر کا کام ہم نے کیا ہے۔ ضرور کاپی پینسل لے کر آیا کریں اور اس کو ضرور نوٹ کیا کریں۔ دوسری سلاطین 5واں باب 19ویں آیت میں آپ گھر میں جا کر پڑھ لیجیے گا، وہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے جس کا نام تھا نمان توڑی۔ کیا نام تھا جی؟ نمان توڑی، ایک چھوٹی لڑکی جس کو وہ سیر کر کے لے کر آئے تھے۔ ایک چھوٹی لڑکی نے کہا کاش تو ہمارے ملک میں ہوتا، ہمارا نبی تیرے لیے دعا کرتا تو تو شفا پاتا۔ اس نے اس کو ایڈریس دے دیا، اس نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر ہمارا ایک نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، الیشا، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے دعا کرے گا، تم کور سے شفا پا جاؤ گے۔ نمان کوڑی چلا گیا، اس کا خیال تھا میں جب جاؤں گا، چونکہ میں جرنیل ہوں، میں فوجی ہوں، شاید الیشا ڈرتا ہوا باہر آئے گا جلدی جلدی میرا نام سن کر اور میرے اوپر ہاتھ پھیرے گا، وہ میرے لیے دعا کرے گا اور میں شفا پا جاؤں گا۔ لیکن الیشا نے اندر سے کہہ دیا
अपने नौकर से कि जा उसको क्या जाकर दरिया यरदन में 7 गोते मारे। कई दफा हमारा क्या होता है कि पारी साहब छेती छेती निकल साढ़े का दुआ करन दसी पासे चले जाइए, लेकिन खुदा का ख्याल यह है कि आप जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। शिफा पाकर लोग भूल जाते हैं। 10 कोड़ियों ने शिफा पाई, 9 वापस ही नहीं आए। यीशु ने पूछ लिया वो कहां है, क्या उन्होंने शिफा नहीं पाई? पर अगर कोई निजात पा जाता है तो वो कभी भूलता नहीं है। हालेलुया, ये खुदा की मर्जी है। वो गुस्से में आ गया और रथ पर बैठकर उसने रथ को भगा दिया। उसके साथ जितने मुलाजिमीन आए हुए थे उन्होंने उसको जाकर रोका, ठंडे दिमाग से उसको समझाया कि नबी कोई और हुक्म तुझे करता तो क्या तू ना मानता? अगर तुझसे 10 तोले सोना मांगता, सूट मांग लेता, कोई और चीज तुझसे मांग लेता, क्या तू शिफा की खत्म ना करता? आज तो तूने मुफ्त उसने एक बात कह दी कि तू जाकर गोते मार। वो कहने लगा मैं पहले गोते मारता रहता हूँ, दरिया नीलम, दरिया गंगा, दरिया फरफर, वहां पर मैं गोते मारता रहता हूं। अगर गोते मारने में शिफा होती तो मैं कब का शिफा पा चुका होता। ये उसका अपना ख्याल था। आज भी बड़े लोग गोते की मुखालफत करते हैं, लेकिन अय्यूब की किताब के 22वें बाब में लिखा है कि चाहे मैं जितना मर्जी अपने आप को बर्फ के पानी से भी धो लूं तो भी तू मुझे खाई में गोता देगा। आप हर रोज नहाते रहते हैं, लेकिन जब खुदा का खादम आपको गोता देता है तो उस वक्त आपको निजात मिलती है। आमीन। हर रोज आप नहाते हैं, घरों में नहाते हैं, ट्यूबवेल पर नहाते हैं, लेकिन ये स्पेशलिस्ट नहाना होता है। जैसे कोई मर जाता है, जाना तो उसने मट्टी में है, लेकिन हम उसको नहलाते हैं ताकि वो खुदा की जुल्म में पाक साफ होकर जाए। आमीन। इसी तरह खास किस्म का नहाना होता है। जब शादी होती है उस वक्त भी नहलाया जाता है स्पेशल। जब बच्चा पैदा होता है नहलाया जाता है स्पेशल। इसी तरह जब पानी का बपतिस्मा दिया जाता है तो स्पेशल बंदा नहाता है, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं, वो पाक हो जाता है, साफ हो जाता है। तो उसने जाकर दरिया यरदन में 7 गोते लगाए और उसका बदन बच्चे की तरह हो गया, जैसे कोट कभी था ही नहीं। उसके ख्याल और थे कि मैं सिर्फ जिस्मानी शिफा पाऊं, लेकिन खुदा का ख्याल यह था कि ये जिस्मानी शिफा भी पाए। वो जो एक आयत आई है ना कि मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती, ठीक है ना, तो उसका असल मतलब यह है कि मेरी बिनते कौम रूहानी तौर पर गुनाहों से शिफा क्यों नहीं पाती। ये खुदा की प्लानिंग थी, खुदा का ख्याल था कि ये बंदा निजात भी पाए, पानी का बपतिस्मा ले और निजात भी पाए, और ऐसा ही हुआ, उसने निजात पाई। अब्राहम पैदाइश की किताब 22वां 12वां बाब 11वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ सकते हैं घर में जाकर। और लिखा है कि जब खुदा का बंदा अब्राहम हरान के मुल्क में जाता है, वहां का बादशाह जो है वो बड़ा जलील किस्म का होता है, बड़ा बदकार होता है कि जब भी वो किसी की बीवी को देखता, खूबसूरत बीवी को, उसकी बीवी को ले लेता, अपनी बीवी बना लेता और उसके शोहर को कत्ल करवा देता था। तो जब वो वहां पर पहुंचे अब्राहम और उसकी बीवी, तो अब्राहम ने एक झूठ बोल दिया। उसने कहा कि अगर बादशाह तुझसे पूछे कि ये तेरा क्या लगता है तो तू कहना कि ये मेरा भाई लगता है, और अगर मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा ये मेरी बहन है। बादशाह के डर से मैं कहता हूं उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ईमानदार था, उसको खुदा पर भरोसा रखना चाहिए था कि खुदा मुझे बचाने और छुड़ाने की कुदरत और ताकत रखता है, जैसे दानियल ने, शद्रक ने, मिशक ने, अबदनगो ने ईमान रखा, वैसे ही इसको ईमान रखना चाहिए था, इसको सच बोलना चाहिए था। आज हम भी छोटी छोटी बातों की वजह से झूठ बोल देते हैं, डर की वजह से, खौफ की वजह से हम झूठ बोल देते हैं, लेकिन तो भी खुदा ने इसको मारा नहीं। इसके बावजूद भी, क्योंकि एक झूठ होता है जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए या किसी की जान बचाने के लिए। एक झूठ होता है किसी की जान मारने के लिए, किसी को या लेने के लिए। तो वो झूठ जो है वो नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी की जान चली जाए, जिंदगी चली जाए, या कोई बंदा खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा झूठा इल्जाम किसी पर नहीं लगाना चाहिए, ना ही झूठ बोलना चाहिए, ना ही झूठी गवाही कहीं भी देनी चाहिए। सो क्या हुआ, रात के टाइम खुदा ने बलाएं नाज़िल की उस बादशाह पर। खुदा ने कहा अगर तूने मेरे खादम की बीवी को हाथ लगाया तो मैं तुझे और तेरी सारी राया को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। अभी सुबह नहीं हुई थी तो उसने अब्राहम को अपने पास बुला लिया और उससे पूछा तूने मुझसे क्यों झूठ बोला,
اس نے کہا میں نے تو اس لیے جھوٹ بولا کہ تو نے مجھے مار دینا تھا اور میری بیوی لے لینی تھی چونکہ سارا بہت خوبصورت تھی، میرا خیال تھا. اس نے کہا میرا خیال تھا کہ اگر میں نے جھوٹ نہ بولا تو مجھے مار دے گا، یہ میرا خیال تھا. لیکن خدا کا خیال یہ نہیں تھا. اگر وہ اس طرح سے بھی اس کو بچا سکتا تھا تو ویسے بھی خدا اس پر بلائے نازل کر سکتا تھا. اس لیے ہمیں دلیر ہونا چاہیے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کسی سے بھی، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. حمال کی کتاب کے 8ویں باب میں ایک شمعون جادوگر کا ذکر ہے جو پہلے جادوگر سے بڑے لوگوں کو حیران کرتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ خدا کی قدرت ہے. آج بھی لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی خدا کی قدرت ہے، لیکن یہ غلط ہے. خدا کا کلام کہتا ہے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا کام بڑھ جائے گا. اچھا، اس بندے نے جب توبہ کر لی، پانی کا بپتسمہ لے لیا، فلپس مبشر نے کلام سنایا، اس نے توبہ کی، اس نے پانی کا بپتسمہ لے لیا، اور کیا ہوا کہ جب سامریہ کے لوگوں نے مسیح کو قبول کر لیا تو شاگردوں نے پترس اور یوحنا کو وہاں پر بھیجا تاکہ جائیں وہاں پر ان پر ہاتھ رکھیں تاکہ وہ پاک روح سے ممور ہو جائیں. اور جب اس نے دیکھا کہ پترس اور یوحنا کے ہاتھ رکھنے سے لوگ روح سے ممور ہوتے ہیں تو یہ پاؤں کی تھیلی لے کر ان کے پاؤں میں جا کر رکھ دی بہت سارے پیسے اور کہنے لگا یہ برکت، یہ بخشش مجھے بھی دو. انہوں نے کہا تیرے پیسے تیرے ہی ساتھ غارت ہو جائے، تو نے یہ خیال کیوں کیا؟ تیرا خیال تھا کہ تو روپے دے گا اور یہ برکت لے لے گا، لیکن یہ برکت پیسوں سے نہیں ملتی. یہ برکت مسیح کو قبول کرنے سے، توبہ کرنے سے، بپتسمہ لینے سے اور خدا سے مانگنے سے ملتی ہے. یہ پیسوں سے نہیں ملتی. خدا تو خود امیر ہے، وہ کہتا سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، میں ہی اپنی مٹھی کھولتا ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہوں. تو نے ایسا خیال کیوں کیا؟ تو نے ایسا کیوں سوچا؟ تیرا اس امر میں نہ کوئی حصہ ہے اور نہ ہی کوئی بکھرا ہے. بس اب توبہ کر، شاید خدا تجھے معاف کرے. پکی بات ڈاؤٹ ہے، شاید خدا تجھے معاف کرے. تو نے ایسا خیال کیوں کیا ہے؟ کئی دفعہ ہم کئی ایسے خیال سوچتے ہیں شاید خدا معاف کرے، کئی ایسی سوچیں سوچتے ہیں، اور ایک ایسا گناہ ہے. متی کی انجیل 12ویں باب کو، لوکا کی انجیل 12ویں باب کو پڑھ لیجیے گا اور آپ کو پتہ چلے گا ایک ایسا گناہ ہے جو پاک روح کے خلاف ہے اور وہ نہ یہاں معاف ہوگا نہ ہی آنے والے وقت میں معاف ہوگا. بہت سے لوگ غیر زبانوں کی مخالفت کرتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بائبل پڑھیں، میرے پاس آئیں، خادموں سے پوچھیں کہ غیر زبانی ضروری ہے کہ نہیں، یا نئے نامے کو کبھی پڑھ لیا کریں ٹائم ملے تو، اور آپ کو پتہ چلے گا جب بھی پاک روح نازل ہوا ہے غیر زبانوں میں نازل ہوا ہے. ہلیلویا. سول کا خیال تھا. بھائی صاحب ذرا پڑھو ایک آیت، حمال کی کتاب 26واں باب 9ویں آیت. حمال کی کتاب 26واں باب، بس یہی حوالہ ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم باقی زبانی دیکھیں گے. حمال کی کتاب 26واں باب 9ویں آیت. میں نے بھی سمجھا تھا یا میں نے سوچا تھا یا میں نے خیال کیا تھا. یہ سول، پالوس کی بات کر رہا ہوں، جو نئے نامے کا سول تھا، ایک پرانے نامے کا سول تھا جو اپنے باپ کے گدھے تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور خدا نے اس کو بادشاہ بنا دیا تھا، بنی اسرائیل قوم کا پہلا بادشاہ سول بادشاہ. دو سول تھے، ایک پرانے نامے کا، ایک نئے نامے کا. یہ نئے نامے والے جو سول ہے جو خدا کے لوگوں کو قتل کرتا تھا، مارتا تھا، گھسیٹتا تھا، دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور یسوع اس پر زہر ہوا تھا. اس کا کیا تھا؟ میں جاؤں گا وہاں پر، لوگوں کو قتل کروں گا، ماروں گا. لیکن راستے میں ہی خدا نے اس کے خیالات بدل دیے، اس کی سوچیں، اس کے پلان بدل دیے. اور یہی سول ہے جو پھر بعد میں پلوس بن گیا. سول کا مطلب تکبر کرنے والا اور پلوس کا مطلب چھوٹا. یہ چھوٹا بن گیا. ایک کم 40 کوڑے 5 دفعے اس نے کھائے اور آخری مشنری سفر کے دوران اس کی گردن تن سے جدا کی گئی. یہ وہی سول ہے. جی، یسوع ناصری کے نام کی طرح طرح سے مخالفت کرتا. یعنی میری یہ سوچ تھی، میرا یہ خیال تھا کہ میں یسوع ناصری کے نام کی طرح طرح سے مخالفت کرتا. غور سے سنیے گا. مجھ پر فرض ہے، مجھ پر یہ فرض ہے، مجھ پر یہ لاگو ہے کہ میں اس کی مخالفت کرتا. یہ میرا خیال تھا. چنانچہ میں نے یروشلم میں
ऐसा ही किया। मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया। ये मेरा ख्याल था जब तक मैं अपने ख्याल में रहा, मैं खुदा की मुखालफत में था, मैं शरीयत में था, गमलीएल का ये शागिर्द था। लेकिन जब यीशु से मुलाकात हुई, यीशु ने इसके ख्यालात बदल दिए। हालेलुया। आज भी जो शख्स यीशु से मिलता है, यीशु उसकी जिंदगी बदल देता है और उसके ख्यालात बदल जाते हैं। वो शरीयत से निकल आता है और वो फजल के दौर में आ जाता है। यूहन्ना की इंजील 30 बाब की पहली अध्याय से 7वें तक आप पढ़े। निकोदेमस का ख्याल था कि इंसान जब एक दफा पैदा हो जाता है तो वो दोबारा कैसे पैदा हो सकता है? क्या वो अपनी मां के पेट में जाकर दोबारा वो पैदा हो? या उसका जिस्मानी क्या था? जिस्मानी लोग हमेशा जिस्मानी सोच रखते हैं, लेकिन यीशु ने कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा न हो वह आसमान की बात से में दाखिल। अब यीशु का ख्याल बयान करने लगा। हर बंदे के अपने ख्याल है, डिनोमिनेशनों के अपने ख्याल हैं, पादरियों के अपने ख्याल हैं, बिशपों के अपने ख्याल हैं, लेकिन मैं यीशु का ख्याल आज बयान करने लगा। मरकस की इंजील 16वां बाब 16वीं आयत। यीशु ने कहा जाओ तमाम दुनिया में सारी खलक के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। ये है यीशु का ख्याल, ये है यीशु की सोच, ये है यीशु का मंसूबा, ये है यीशु का प्लान, ये है यीशु मसीह का इरादा कि हर फर्द बशर निजात पाए, ताकि जब वो आए तो सब लोग हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके। आज आखिरी बात ये बताना चाहता हूं, अपनी बाइबल बंद कर दें। आखिरी बात, जब भी आप किसी काम के लिए बड़ी कोशिश करें, बड़ी मेहनत करें और वो काम ना हो तो शुक्रगुजारी करें। खुदा पता नहीं कौन सी मुसीबत से आपको बचा रहा है। कई दफा आप स्टॉप पर खड़े होते हैं, आप किसी बस को हाथ देते हैं, वो बस आपको नहीं उठाती, उससे पीछे जो बस आ रही है उसको आप हाथ देते हैं, वो उठा लेती है। अभी 5 मिनट नहीं होते आप उस बस के साथ मिलते हैं तो उसका एक्सीडेंट हुआ होता है। कई लोग वहां पर मर जाते हैं, लेकिन खुदा ने आपको जिंदा रखना था, इसलिए वो बस आपके लिए नहीं रुकी। यह मेरा तजर्बा है। कई दफा हम कहते हैं मेरी शादी फलां के साथ नहीं हुई, फलां को मैं पसंद करता था, मैं पसंद करती थी, मेरी शादी क्यों नहीं वहां पर हुई? कभी आपने खुदा से पूछा आपकी जिंदगी में खुदा की मर्जी क्या थी? क्योंकि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, लेकिन जेडे इतने अपने आप बनाते हैं फिर वो टूट जाते, जोड़े कायम नहीं रहते। पसंद की शादियां भी कायम नहीं रहती। ऐसे है कि नहीं? या हम कहते हैं कि असी फलाने रिश्तेदार रिश्ता पूछा उन्हें नहीं देता, सारी जिंदगी रिश्तेदारों मिलना ही नहीं, उन्हें सानू रिश्ता नहीं देता, चंगा कितना मरे नहीं देता, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਆ। ਆਮੀਨ। कभी आपने गौर किया इस बात पर? ਅਸੀਂ ਆਵੇਂ ਟਿੰਡ ਤੋਂ ਰੜ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ परेशान, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ नाराज, क्यों हम ऐसा करते हैं? जबकि कलाम लिखा है तजर्बे से मालूम करके देखो खुदा की क्या मर्जी है। दोबारा बानी रोज पढ़ी जानी, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी, मेरी जिंदगी चला हो पढ़नी है। मैं बस रट्टा लाया, मैं हर दफा पढ़नी, भावे जनाजे तक जाता मैं 21 बारी ना पढ़नी पे, पढ़ांगा लाजमी, अमल नहीं करांगा। अमल कीजिए, खुदा से मांगे, खुदा से पूछे कि क्या खुदा तेरी मर्जी है, क्या इस काम में तेरी मर्जी है। खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी को पूरा करें, अपने ख्यालों को पीछे करें। और ये कसवट्टी है, ये तराजू है, इसमें अपने ख्यालों को तोलिए, इसमें परखिए, अपने ख्यालों की जांच पड़ताल कीजिए कि क्या मेरे ख्याल ठीक हैं, कलाम के मुताबिक दुरुस्त हैं, क्या इस काम में खुदा की मर्जी है कि नहीं। ये प्रोग्राम, ये फैसला जो मैं कर रहा हूं या जो मैं सोच रहा हूं, ये चीज खुदा मुझे देना भी चाहता कि नहीं। आखिरी बात, छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर वो आपसे प्लेट मांगे आप देंगे उसको? नहीं देंगे। कैंची मांगे आपको पता वो कोई ना कोई चीज काट देंगे। खुदा भी कई दफा आपको ऐसी चीजें नहीं देता जिससे आपको नुकसान पहुंचने वाला होता है। हम सब्र नहीं करते, हम बर्दाश्त नहीं करते, हम खुदा की मर्जी को मालूम नहीं करते। देखिए, मैं कल भी किसी को बता रहा था कि जब से हमने 2005 में खिदमत शुरू की, 33 में बड़ी बड़ी डिनोमिनेशन हमारे पास आई। एक डिनोमिनेशन दी भाई साहब तेन कार दांगे 20,000 तरी तनखा भी जाने, सिर्फ साडा बोर्ड बस बाहर ला दिओ। मैं कहा जी वो उतले मंजूर जो होएगा ना, कारां भी आ जाएंगी। ते तुहानू पता है कार ते कैरी डब्बा ते मोटरसाइकिल भी मेरे को नहीं पिछले दिनों से, समझ आई?
یعنی جب خدا کو منظوری ہوتی تو سب کچھ مہیا کر دیتا ہے. اور آج تک ہم نے کسی ڈینومینیشن کا جو ہے وہ بورڈ نہیں لگا. اے ایف ایم چرچ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں 18 سالوں سے اور انہی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. نہ وہ ہمیں کچھ دیتے ہیں نہ ہم ان کو کچھ دیتے ہیں. ایمان پر خدمت کر رہے ہیں اور خدا سب کچھ مہیا کر رہا ہے. ہاللیلویا. اس کو کہتے ہیں پیور خدمت کرنا, خدا کی مرضی کو جاننا. سو خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے. گاڈ بلیس.